بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کلاس 9 کا یونٹ نمبر 6 دی قائد ویژن اینڈ پاکستان پارٹ 2 قائد اعظم کا خواب اور پاکستان. ان شارٹ یہ ہمارا ایک لائن رہ گئی تھی اس سے پچھلے والے پیراگراف میں، پچھلے پارٹ میں ہمارے ایک لائن رہ گئی تھی تو میں نے اسے بھی شامل کرنا چاہا. پچھلے پیراگراف میں جو ہم نے جو چیزیں ریڈ کی تھیں، جو ہم نے چیزیں پڑھی تھیں، وہ تھیں کہ ہم قائد اعظم نے کیا کچھ کیا، کون سے ایسے پوائنٹس تھے جو انہوں نے بتا کے الگ ملک کا جو ہے مطالبہ کیا. اب جب ہم جائیں گے آگے تو ہمیں اس پیراگراف میں یہ دیکھنا ہے کہ آئیڈیالوجی کیا ہے پاکستان کی، یعنی نظریہ کس نظریے پہ پاکستان بنا، ٹھیک ہے، کیا وجہ تھی، کیوں بنا. تو ان چیزوں کے سوالات کے جواب جو ہیں وہ ہمیں اس پیراگراف میں ملیں گے. ان شارٹ we have our own distinctive outlook on life. مختصراً یہ کہ ہمارا اپنا ایک مخصوص طرز زندگی ہے. آؤٹ لک آن لائف مطلب ایک طرز زندگی ہماری جو ہے وہ ایک طرز زندگی ہماری الگ ایک مخصوص ہے. پیراگراف نمبر 3 میں چلتے ہیں. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent نیشن. نظریہ پاکستان کی بنیاد، ٹھیک ہے، دا آئیڈیالوجی آف پاکستان یعنی جو پاکستان کا نظریہ تھا، نظریہ پاکستان واز بیسڈ آن، وہ اس کی بنیاد آن دا فنڈامنٹل پرنسپل، ٹھیک ہے، جو بنیادی اصول ہیں اس کے وہ کیا ہیں، وہ یہ ہیں دیٹ دا مسلمس آر این انڈیپینڈنٹ نیشن، کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. اگر ان کی قومی، ٹھیک ہے، نیشنل، ان کی قومی اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی، قومی اور بس سیاسی، پولیٹیکل کا مطلب ہوتا ہے سیاسی، آئیڈینٹی پہچان، will be مرج، ٹھیک ہے، پہچان کو ضم کرنے کی کوشش کی گئی. اینی اٹیمپٹ ٹو مرج، ٹھیک ہے، یعنی ضم کرنے کی، ان کو یہاں پہ دیکھیں نا، مرج کمبائن کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پارٹ 1 میں بتایا بھی تھا کہ جو انڈینس تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ ایک ہے، ہم لوگ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو کے درمیان ہمارا رہن سہن کا طریقہ ایک جیسا ہے، صحیح ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے وہ جو برٹش تھے، جو برطانیہ کے لوگ تھے، بریٹن پیپل سے جو گورنمنٹ تھی، وہ اس کو یہی تاثر دے رہے تھے، وہ انہیں یہی بتا رہے تھے کہ ہمیں الگ نہ کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ شکل قد کاٹ اور اس طرح کی چیزوں کے لحاظ سے ہم سب ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کسی بھی الگ قوم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قائد اعظم نے کہا تھا اس بات کو کہ اینی اٹیمپٹ ٹو مرج دیئر نیشنل اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی، اگر کوئی ایسی کوشش کی گئی کہ ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ضم کیا گیا، یعنی کمبائن کیا گیا کسی دوسرے کے ساتھ، جیسے کہ انڈینز کہتے تھے will be strongly resisted، تو اس کی سختی سے مذمت کی جائے گی. پیراگراف نمبر 4. قائد اعظم was a great man of strong faith and belief. قائد اعظم ایک مضبوط عقیدے اور مذہب پر ایمان رکھنے والے آدمی تھے. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on Islamic principles would reform the society as a whole. آپ کا پختہ یقین تھا کہ پاکستان کی نئی وجود میں آنے والی ریاست، ٹھیک ہے، اس کو ذرا میں ورڈ بائی ورڈ کر سمجھانا چاہوں گا. He firmly believed، انہیں پختہ یقین تھا. firmly کا میننگ میں نے آپ کو پارٹ 1 میں بھی بتایا، اس کے علاوہ پچھلے لیسن میں بھی میں نے آپ کو بتایا. He firmly believed، ان کا پختہ یقین تھا that the new emerging state، emerging کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ emerging اپیئر، ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، جو نئی اسٹیٹ، ایک نئی ریاست جو بن رہی ہے آف پاکستان کی، بیسڈ آن، اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ اسلامک پرنسپلز، اسلام کے اصولوں پر. would reform the society، وہ معاشرے میں اصلاح لے کے آئے گی. ریفارم کا مطلب ہوتا ہے اصلاح، ریفارم اصلاح، وہ معاشرے میں اصلاح لے کر آئے گی ایز اے ہول، مکمل طور پر.
एज अ होल, मुकम्मल तौर पर। तो इसके साथ हमने देखें कि इस पैराग्राफ में हमने ये सीखा कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी क्या। चलते हैं हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर। जी चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की जो बाकी लाइन जो मिसिंग थी लास्ट पैराग्राफ में, तो उनके ऊपर पहले रोशनी डाल लें, उसके बाद फिर हम पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ चलेंगे। इन हिज ईद मैसेज सितंबर 1945, कायद आज़म ने 1945 को ईद के पैगाम में फरमाया। इन हिज ईद मैसेज यानी ईद के पैगाम में सितंबर 1945, जो उन्होंने 1945 को लिया कायद आज़म ने, सेड उन्होंने कहा, इस्लाम इज कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग कोड। इस्लाम इज कंप्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। रेगुलेटिंग अ होल मुस्लिम सोसाइटी, ठीक है, रेगुलेटिंग अ होल मुस्लिम सोसाइटी, जो कि पूरी मुस्लिम सोसाइटी को, पूरे मुस्लिम माशरे को चला रहा है। एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, जिंदगी के हर शोबे को, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे को इज्तिमाई तौर पे भी और इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पे भी, इनफरादी तौर पे भी। तो इनके जो है हम जो सिनोनिम्स हैं उन्हें उनके ऊपर थोड़ा गौर करते हैं। कोड, कोड कहते हैं ज़ाब्ता हयात को, वे ऑफ लिविंग, जिस तरीके से आप लोग रहते हैं। रेगुलेटिंग टू रन, चला रहा, ठीक है, जो चला रहा है, ठीक है, रेगुलेटिंग का ये मीनिंग था। ठीक है, कोलेक्टिवली इन ग्रुप फॉर्म, यानी कि इकट्ठा करके सबको इज्तिमाई तौर पर, इंडिविजुअली सेपरेट या सिंगल या इनफरादी तौर पर अलग अलग करके भी। तो इस पैराग्राफ को यहाँ पर हम फोर्थ जो पैराग्राफ है, इससे हमें क्या पता लगा कि कायद आज़म ने अपने 1945 वाले जो एक ईद के मैसेज में ये कहा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इस्लामी माशरे को रेगुलेटिंग अ होल मुस्लिम सोसाइटी, जो पूरे मुस्लिम सोसाइटी को यानी पूरे मुस्लिम माशरे को चला रहा है और ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट, हर शोबे को इकट्ठे भी और अलग अलग करके भी चला रहा है। चलें अब 5th वाले पैराग्राफ में चलते हैं। टुडे पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आजकल कायद आज़म के पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना है। ये लाइन तो कई सालों से सुनने को भी मिल रही है। एनीवे, टुडे द कायद पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आजकल कायद आज़म के पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना है। न्यूमरस, कई, मैनी, न्यूमरस, मैनी, अनकाउंटेबल, कई। चैलेंजेस, यहाँ पर वैसे तो चैलेंज का मतलब मुकाबला होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम इसका अगर कनोटेशन लेंगे तो चैलेंजेस ये यहाँ मुश्किलात का मीनिंग देंगी। We have forgotten how much struggle Muslims had made under a dynamic leadership of Qaid Azam. हम ये भूल चुके हैं, ठीक है, we have forgotten, हम ये भूल चुके हैं how much struggle Muslims had made, कितनी सख्त कोशिशें जो है मुसलमानों ने की अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म की बेहतरीन क़यादत में। लीडरशिप कहते हैं क़यादत, डायनामिक, बेहतरीन, सुपर, पावरफुल, बेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा, वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफिकल्टीज बाय फॉलोइंग द कायद्स गोल्डन मोटो। सो हम अपने कायद आज़म के सुनहरे कोल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, फेथ, यूनिटी, फेथ मीन ईमान, यूनिटी मीन इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन मीन तंजीम, ठीक है। वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफिकल्टीज, हम अपने जो मौजूदा प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारी मुश्किलात हैं उन पे काबू पा सकते हैं बाय फॉलोइंग द कायद्स गोल्डन मोटो, कायद आज़म के सुनहरे कोल पर अमल करके। और वो कोल क्या था? फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। साथ ही हमने ये आज जो हमने इस पैराग्राफ में देखे, ये सिनोनिम्स, ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, डायनामिक, सुपर, पावरफुल, बेस्ट। इनके साथ आपको प्रोनाउंसिएशन का भी पता लग गया कि किस तरह हमने इन्हें प्रोनाउंस करना है। अब जो बाकी की लाइंस रह गई हैं उनकी तरफ चलते हैं जी। इन द लास्ट लाइन ऑफ द लेसन इज
The writer is saying that we can make our nation strong. हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं by remembering his advice to the youth. जो उनकी कायद-ए-आज़म की नसीहत थी उस उनको याद दिलाकर, by remembering याद दिलाकर, उनको याद दिलाकर हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। हम कायद-ए-आज़म के नौजवानों को नसीहत याद दिलाकर अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। अब वो नसीहत क्या थी? इट इज़ नाउ अप टू यू, अब ये तुम पर है, टू वर्क एंड वर्क, कि काम काम और काम करें, एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और हम कामयाबी के पाबंद हैं। ये इसका ये भी हो सकता है, कामयाबी हमारा मुकद्दर है। ठीक है, यहाँ पर इसके दो आ सकते हैं, मीनिंग्स आ सकते हैं। हम कामयाबी के पाबंद हैं, यानी हम वी आर वेटिंग फॉर द सक्सेस, वी आर वेटिंग फॉर द सक्सेस, और सक्सेस इज आवर एम, हमारा जो मकसद है वो क्या है? कामयाबी हमारा मकसद है। सो बाउंड का मतलब को हम सिनोनिम में लेके जाए तो किसी चीज़ को कंपेल करना, मजबूर करना, पाबंद करना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारा ये लेक्चर जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। तमाम चीज़ें, एक एक चीज़ को जो है वो हमने अलग अलग करके समझाया है। सो इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। थैंक यू।